अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 21 रजब है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अतराफ जमा साहबा कराम से फरमाया, इस बात पर मुझसे बैत करो कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करोगे, चोरी ना करोगे, जिना ना करोगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे, किसी पर बोहतान ना बांधोगे और नेक कामों में नाफरमानी ना करोगे। और अब सुर्खियां। चंपाई सोरेन ने झारखंड के वजीर आला की हैसियत से लिया हल्फ। अक्सरियत साबित करने के लिए 10 दिन की मोहलत। इत्तेहादी एमएलए की हैदराबाद मुंतकिली। कल एलुरु के देंदलुरु में वायएसआर कांग्रेस का सिद्धम जलसे-ए-आम। तमाम तैयारियां मुकम्मल। लाखों अफराद की शिरकत का इम्कान। ज्ञानवापी मस्जिद केस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमिलनाडु में अदाकार विजय ने कायम की नई सियासी पार्टी। 2026 के असेंबली इंतखाबात में मुकाबला करने का ऐलान। और अब तफसील। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद के केस को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट के इनकार के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का फैसला किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि इंसाफ का पैमाना सबके साथ एक होना चाहिए। अहमियत को तस्लीम किया और उसने इसको और तक़वियत पहुंचाई। तो इसलिए हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि वो मुल्क में तमाम इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ करे। हम अदलिया से भी हमारी गुजारिश है कि इंसाफ का एक ही पैमाना होना चाहिए और ये सबसे बड़ा इंसाफ का मंदिर है। अगर लोगों का भरोसा उससे उठ जाए तो ये देश के लिए भी बहुत नुकसान की बात है और ये इस देश में जो इत्तेहाद है, भाईचारा है, उसको मुतासिर कर देगा ये। और हम लोग गए थे अदालत में और बदकिस्मती से वहाँ भी वो दरख्वास्त रद्द हो गई है, हाई कोर्ट में भी। लेकिन इंशाअल्लाह हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और हमने तय किया है कि हम जो सदर जमहूरिया जो मुल्क की आईनी सरबराह हैं, हम उनसे भी हमारा वक्त मुलाकात करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात सही तौर पर इस मामले को पेश करेंगे और जो सच्चाई है उसको लोगों के सामने लाएंगे। चंपाई सोरेन ने आज झारखंड के वजीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया। रांची में वाक़ राजभवन के दरबार हॉल में मुनाकिदा हलफ बर्दारी तकरीब में गवर्नर ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। चंपाई सोरेन को अक्सरियत साबित करने के लिए 10 दिनों का वक्त दिया गया है। अराज़ी स्कैम में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन को जेएएम ने अपना लीडर मुंतखब किया था। झारखंड के जेएमएम और कांग्रेस के एमएलएस को हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। रांची से इन एमएलएस को खुसूसी तैयारी के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट लाया जा रहा है, जहां से इत्तेहादी एमएलएस गच्चीबौली में वाक़े एला होटल को ले जाए जाने की खबर है। ऑपरेशन झारखंड की जिम्मेदारी टीपीसीसी ने रियासती वजीर पोन्नम प्रभाकर और एआईसीसी सेक्रेटरी संपत कुमार को सौंपी है। झारखंड में जारी सियासी बहरान की गूंज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में सुनाई दी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और मरकज के रवैये के खिलाफ इंडिया अपोजिशन ने लोकसभा की कार्रवाई का वॉकआउट किया। झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से धक्का लगा है। ईडी की जानिब से उनकी गिरफ्तारी को सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से रुजू होने के लिए कहा है। अराजी स्कैम में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है।
वासर कांग्रेस पार्टी का अज़ीमुश्शान पैमाने पर जलसे-ए-आम कल एल्लूरू के देंदलूरू में मुनाकिद होगा। इस जलसे के कामयाब इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हम तैयार हैं, इस जलसे-ए-आम का उन्वान दिया गया है। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी इस जलसे-ए-आम से खुसूसी खिताब करेंगे। 4 से 5 लाख अफराद की इस जलसे-ए-आम में शिरकत की तवक्के है। ఈరోజు జగన్ గారు ఎప్పుడొచ్చి సిద్ధమని పిలుపునిస్తారని చెప్పి ఆ పిలుపుని ఇంటాకి 4 నుంచి 5 లక్షల జనాభా ఇక్కడ రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఏలూరు జిల్లాలో దెందూరు సభా ప్రాంగణానికి సుమారు 100 ఎకరాల స్థలంలో సభకు ఏర్పాటు చేశారు. అట్నుంచి ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి వచ్చే బస్సెస్ కానీ ఆ వెహికల్స్ కానీ పార్కింగ్కి 60 ఎకరాలు డయాస్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏర్పాటు చేశారు. డయాస్కి రైట్ సైడ్ 3 ప్లేసుల్లోని ఒక 75 ఎకరాలు లేఅవుట్లలోని పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు చేశారు. సుమారుగా 4 నుంచి 5 లక్షల మంది జనాభా కార్యకర్తలు ఓన్లీ కార్యకర్తలు ఈ కార్యక్రమం రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. గత 3 రోజుల నుంచి కూడా మేము వస్తామని చెప్పి ఎప్పుడైతే అన్న అనౌన్స్ చేశాడో ఇక్కడికి వస్తారని చెప్పి ప్రోగ్రామ్ షెడ్యూల్ ఆ రోజు నుంచి అందరూ కూడా ఇక్కడ రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సిద్ధం అనే పిలుపు జగన్ అన్న నోట్లోంచి ఎప్పుడు వస్తాను ఎదురు చూస్తున్నారు. అంటే బీసీలని వెన్నుదన్నుగా ఎలక్షన్ ముందుల మన గంటా ప్రసాద్ అన్న ఆధ్వర్యంలో జగన్ గారు బీసీ డిక్లరేషన్ ఏర్పాటు చేసి ఆయన ఏ మాట అయితే చెప్పారో తూచా తప్పకుండా బీసీలంటే బ్యాక్ బోన్ అని నిరూపించి ఆయన వెన్నుదన్నుగా గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం బీసీలని ఓటు బ్యాంకుగా వాడుకుంటే మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బీసీలకి వెన్నుదన్నుగా నిలబడి మా గంటా ప్రసాద్ అన్న మా వదిన గారిని జడ్పీ చైర్మన్ చేశారు. అలాగే ఈ జిల్లాలో అనేక పదవులు ఇచ్చి బీసీలకు వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెంటే బీసీలంతా మళ్ళా ఏకపక్షంగా ఉంటారని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. आम इंतखाबात के लिए वायसर कांग्रेस के कैडर को वज़ीर आला जगन तैयार कर रहे हैं। इसी तनाजुर में एल्लूर के देंदलूरू में कल सिद्धम सभा के उन्वान से वायस जगन की क़ियादत में बड़ा जलसे-ए-आम मुनाकिद किया जा रहा है। एल्लूर जलसे-ए-आम को कामयाब बनाने की अपील करते हुए एल्लूर जिले के बोटाराईगुड़े में भारी रैली मुनाकिद की गई। MLA तेल्लम बालाराजू, मुकामी हल्के के पार्टी कोऑर्डिनेटर्स तेल्लम राजया लक्ष्मी की क़ियादत में पार्टी कायदीन और कारकुनों ने बाइक रैली मुनाकिद की। MLA विलियमपल्ली श्रीनिवास ने कल देंदलूरू में YCP के होने वाले जलसे-ए-आम में कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। उन्होंने तवक्की जाहिर की है कि विजयवाड़ा समेत रियासत भर से अवाम का हुजूम जलसे-ए-आम में उमड़ कर आएगा और इस जलसे-ए-आम से वज़ीर आला जगन खुसूसी खिताब करेंगे। గతంలో మట్టి రోడ్లతో అరాకొర సౌకర్యాలతో ఉండే ఈ కాలనీలన్నీ కూడా మా స్థానిక కార్పొరేటర్ గారు వెంకటేశ్వర గారు అందరినీ కూడా కలుపుకొని చాలా చక్కగా అభివృద్ధి చేశారు. అందుకే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చాక మాకు సిమెంట్ రోడ్లు పడ్డాయని చెప్పి చాలా సంతోషంగా వాళ్ళు చెప్పడం. చిన్న చిన్న సందులు అవన్నీ కూడా సందులో కూడా సిమెంట్ రోడ్లు వేశారు. అదేవిధంగా డ్రైనేజీ వ్యవస్థను కూడా ఎప్పటికప్పుడు చక్కగా కాలువలన్నీ క్లీన్ చేయించడం కానీ ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా జరుగుతున్నాయి. వాటర్ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చక్కగా వస్తుందని చెప్పని కానీ సంక్షేమ పథకాల అమల్లో కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మంచిగా వస్తుందని చెప్పడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే అధికార పార్టీ ఇలా ప్రజల వద్దకు రావడం అనేది నాకు తెలిసి ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తప్ప గతంలో 14 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు కూడా ఈ ధైర్యం చేయలేదు. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मार्गदर्शी को बड़ा झटका लगा है। मार्गदर्शी चिट फंड से मुतालिक केस को तेलंगाना मुंतकिल करने की दरखास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि AP में दर्ज करदा केस की तेलंगाना मुंतकिली का कोई जवाज नहीं है। कोर्ट ने स्टे हासिल करने के लिए AP हाईकोर्ट से रुजू होने का मशवरा दिया है। साथ में ये भी हिदायत दी कि इस केस से मुतालिक कोई जरूरत महसूस हो तो AP हाईकोर्ट से रुजू किया जाए। वायसर खानदान में फूट डालकर बाबू सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती वजीर पेद्दी रेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने ये बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेटर्स की नामजदगी में भी जगन ने समाजी इंसाफ को मलहूज रखा है। पेद्दी रेड्डी ने कहा कि बाबू ने खुसूसी मौक़िफ़ के बदले पैकेज का सौदा किया है। उन्होंने कहा कि कोई चाहे कितनी भी साजिशें कर ले, वाई जगन की हुकूमत दोबारा इख्तिदार हासिल करेगी। మొట్టమొదట నీరు గార్చిన వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు. ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు తను ఏదైతే ముందుకెళ్ళి యూటర్న్ తీసుకొని ప్రత్యేక హోదాని వద్దు నాకు ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ఇవ్వండి అని చెప్పి దిగజారి తీసుకున్న వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు. మరి ఆయన వల్లే ఈరోజు మనం ప్రత్యేక హోదా సాధించలేకపోతూ ఉన్నాము.
ఆ నెపాన్ని తన మీద వేసుకోకుండా, తన పార్టీ మీద వేసుకోకుండా, తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన నాయకులు కానీ, చంద్రబాబు కానీ, వారి ఎల్లో మీడియా కానీ వీళ్ళందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద నెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు. చంద్రబాబు నాయుడే ప్రత్యేక హోదా వద్దు, నాకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ముద్దు అని చెప్పాడనేది. దీన్ని రాబోయే ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఖచ్చితమైన తీర్పిస్తారు. అక్కడున్న భూమిని ఏదో ఒక పేపర్ మీద రాసి ఇచ్చే పరిస్థితి 5 సంవత్సరాలలో ఆయన చేయలేకపోయాడు. ఈరోజు అక్కడున్న సమస్యలన్నీ, అక్కడున్న ఇబ్బందులన్నీ కూడా పరిష్కరించి ఏ తగాదా లేకుండా, తగాదా లేని భూమిని ఈరోజు మన ప్రభుత్వం రైల్వే శాఖకు అప్పగించింది. తప్పకుండా తొందరలోనే రైల్వే జోన్ పనులు కూడా మొదలవుతాయి. ఆ ఘనత కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది అని మీరు గమనించాలి. చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రాన్ని గెలిచేదానికి ఒక రకంగా కారణభూతుడయ్యాడు. ఈరోజు ఇంకో రకంగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబాన్ని చీల్చే ప్రయత్నంలో సఫలీకృతుడయ్యాడు. మరి ప్రజలందరూ గమనిస్తూ ఉన్నారు, ఎవరు చక్కగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు, ఎవరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయాలన్నీ నెరవేర్చేదే కాకుండా ఆయన ఒక అడుగు ముందుకేసి పేదల కోసం పనిచేస్తే ఈయన ఈరోజు 10 అడుగులు ముందుకేసి పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. ఇది అందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. ఎన్ని కుట్రలు చేసినా, ఎన్ని చీలికలు తెచ్చినా, ఏం తెచ్చినా ప్రజల్లో చీలిక తేలేరు. ప్రజలందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వైపే ఉన్నారు. बेसहारों को नवरत्न स्कीमात और तमाम गरीबों को मकानात की स्कीम बहुत बड़ी सौगात है। नायब वजीर आला अमजद बाशा ने ये बात कही। कड़पा के वाईएसआर ऑडिटोरियम में चंद डिवीजनों के लेआउट्स में से 720 गरीब खानदानों में मकानात के लिए अराजी पट्टे तकसीम किए। अमजद बाशा ने कहा कि कड़पा शहर में 23,500 गरीब खानदानों में अराजी तकसीम करके मकानात की तामीर के इक़दाम किए गए हैं। वाईएसआर आसरा स्कीम के चेकों की तकसीम के सिलसिले में करनूल टाउन में जलसे-ए-आम का इनेकाद हुआ। इस जलसे-ए-आम में खवातीन इस्तिफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए करनूल के एमएलए हफीज खान ने जगन हुकूमत की स्कीमात को मुल्क भर में मिसाली करार दिया। చెప్పాడంటే చేస్తాడంతే అనే విధంగా ఈరోజు చేసి చూపించిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి భారతదేశంలో ఎవరైనా మాట పైన నిలబడతామంటే అది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మాత్రమే అని చెప్పి మేము తెలియజేసుకుంటున్నా. ఈరోజు మీరు వేసింది ఎంత? ఒక ఓటు వల్ల ఎంత మార్పు వచ్చింది? మీరు ఏ ఆఫీసర్ చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం ఉందా? ఈరోజు ఏ ఆఫీసర్ చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదు. ఎందుకు లేదు? ఎవరు వచ్చినారు మీ ఇంటి దగ్గరికి? ఎవరు వచ్చినారు? గట్టిగా చెప్పాలా. వాలంటీర్లు వచ్చినారు. ఎవరు పెట్టినారు వాలంటీర్లని? జగనన్న పెట్టినాడు. భారతదేశంలో ఎక్కడైనా ఎవరైనా పెట్టినారా? ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా? మీ పన్ను చెడగొట్టుకొని లేదంటే ఆ రోజు సంపాదించే డబ్బులు మనం వదులుకొని మళ్ళీ బ్రోకర్లకు వాళ్లకు వీళ్లకు డబ్బులు ఇచ్చుకొని ఆఫీసులు చుట్టూ తిరిగితే కూడా మన పనులు అయ్యే పరిస్థితి ఆ రోజు కాదు. కానీ ఈ రోజు వాలంటీర్ అన్నను మీరు ఎప్పుడు ఉంటే అప్పుడు ఫోన్లు చేసి వచ్చి మీ పనులు చేసి ఇస్తున్నారా? ఇవ్వడం లేదా? చేసి ఇస్తున్నారా? ఇవ్వడం లేదా? ఇస్తున్నారు. एपी में महकमे सेहत व तिब्बी तालीम के जरिए मजीद 253 मेडिकल ओहदों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत ने इलामिया जारी किया है। याद रहे कि हाल ही में जारी करदा एक नोटिफिकेशन के तहत 424 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के ओहदों पर तकर्रुरात का सिलसिला अभी जारी ही है कि एक दूसरा इलामिया एपी मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जारी करते हुए 253 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के ओहदों पर तकर्रुरात करने का ऐलान किया है। जगन ने अवाम को अपने खानदान के अराकीन समझकर उनके लिए फलाही स्कीमात अमल कर रहे हैं। उन्होंने तिरुमला में मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि दोबारा वजीर आला जगन को इख्तिदार हासिल होगा। వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతో ఈరోజు నన్ను నమ్ముకున్న ప్రజలకి నగిరిలో నేను సర్వీస్ చేయగలుగుతున్నందుకు రాబోయేది ఎలక్షన్ టైం కాబట్టి ఎవరైతే ప్రజలకి అండగా ఉంటూ ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడి తన కుటుంబ సభ్యులుగా ప్రజల్ని భావించి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కొడుకులాగా పనిచేస్తున్న జగనన్న మళ్ళీ రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలి, అలాగే నగిరిలో నేను హ్యాట్రిక్ కొట్టాలి ఎమ్మెల్యేగా అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను। पुरंदेश्वरी की जानिब से वाईएसआर कांग्रेस पर तनकीद को एमएलए ग्रंथी श्रीनिवास ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब से पुरंदेश्वरी एपी बीजेपी की सदर बनी है तब से बीजेपी जहरीली हो गई है। श्रीनिवास ने कहा कि पार्टियां बदलना पुरंदेश्वरी का मशगला है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुरंदेश्वरी बीजेपी में रहकर तेलुगु देशम के लिए काम कर रही हैं।
ఓసరవెల్లి లాంటి పురంధేశ్వరి గారు పార్టీ నాయకత్వాన్ని చేపట్టడం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంతకన్నా దౌర్భాగ్యం భారతీయ జనతా పార్టీ అభిమానులకి ఇంతకన్నా దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి ఎక్కడ కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే ఆవిడ గతంలో తెలుగుదేశంలో ఉంది, తర్వాత కాంగ్రెస్లో జాయిన్ అయింది. రాహుల్ గాంధీ గారు అనుగ్రహంతో ఆవిడ మంత్రి పదవి, కేంద్ర మంత్రి పదవి చేపట్టింది. రాహుల్ గాంధీ గారు అనుగ్రహంతో తర్వాత మళ్ళీ ఆ పార్టీలోంచి వచ్చింది, మళ్ళీ భారతీయ జనతా పార్టీలో జాయిన్ అయింది. భారతీయ జనతా పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి తెలుగుదేశానికి అనుకూలంగా పనిచేస్తుంది ఆవిడ. ఒక సిద్ధాంతం లేని రాజకీయ ఊసరవెల్లు భారతీయ జనతా పార్టీలో జాయిన్ అవడమే ఆ పార్టీ కలుషితం అయిపోయింది. పైగా దానికి నాయకత్వం వహించడం, దానికి ఎన్నికల శంఖారావం పూరించడం, ఏదైతే ఇచ్చిన వాగ్దానాలన్నీ కూడా 100% అమలు చేసిన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి లాంటి నాయకుడు మనం భారతదేశ చరిత్రలో చూడడం ఇటువంటి मुख्यमंत्री। राजेंद्र नगर की ज़रई यूनिवर्सिटी में उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब तलबा ने यूनिवर्सिटी की अराजी में से 100 एकड़ अराजी हाईकोर्ट के लिए मुख्तस करने जीओ नंबर 55 को रद्द करने की मांग करते हुए एहतजाज किया। यूनिवर्सिटी में आज सेकेंड ईयर के तलबा के इम्तिहानात चल रहे हैं तो एहतजाजियों ने इम्तिहानात में खलल डालने की कोशिश की, जिसके सबब एहतजाजियों और तलबा में बहस व तकरार हुई। जीओ नंबर 55 को रद्द करने तक इम्तिहानात न लिखने देने का दावा करके यूनिवर्सिटी को ताला डाल दिया गया। कांग्रेस लीडर बंडला गणेश ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी अवामी मसाइल को हल कर रहे हैं। साबिक में केसीआर अवाम से मुलाकात नहीं करते थे, अब वजीर आला रेवंत रेड्डी रास्त तौर पर अवाम से राब्ते में हैं। उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस की कामयाबी का दावा किया है। ప్రజాసేవ చేయొద్దండి, కోట్ల మంది ఆశలతో మీ ఎమ్మెల్యే 1,00,000 మంది 2 లక్షల మంది ఓటేస్తే గెలిచిన ఎమ్మెల్యేకి వాళ్ళ సమస్యలు తీరువాలా వద్దా? సమస్యలు సాల్వ్ చేయాలి కదా. సమస్యలు సాల్వ్ చేయాలంటే ఎవరు? రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి అయ్యా మా గజ్వేల్లో ఈ సమస్య ఉంది, మా సిద్దిపేటలో ఈ సమస్య ఉంది, మా సిరిసిల్లలో ఈ సమస్య ఉంది, మీకు చేస్తే మిమ్మల్ని నమ్మించిన ఓటర్కు న్యాయం చేసినట్టుంటుందని మా అప్లికేషన్ చేసుకోవాలి. ఎవరు చెప్పాలి? గాలికి వదిలేయాలన్న జనాన్ని? మిమ్మల్ని నమ్మి ఓట్లు వేసిన వాళ్ళని గాలికి వదిలేసి మీరు పట్టించుకోకుండా మీరు ఊరికే రేవంత్ రెడ్డి గారు అజ్జేయట్లేదు, రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇచ్చేయట్లేదు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చేయట్లేదు, అనవసరంగా ఎన్నుకున్నారు, తప్పు చేశారు, అది ఇదని మీరు మాట్లాడుకుంటా మీకు ఉష్ణాయసం తప్ప 5 సంవత్సరాల వరకు ఎన్నికలు రావు, ఇబ్బంది లేదు. రేపు జరగబోయే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కూడా బ్రహ్మాండమైన సీట్లు గెలిచి రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధాని చేయడానికి మా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలందరూ తెలంగాణ ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు। जीएचएमसी हुदूद में आवारा कुत्तों के हमलों के वाकयात में फिर इजाफा होने लगा है। छोटे और कमसिन बच्चों पर हमले के वाकयात ज्यादा देखने में आ रहे हैं। ताज़ा तौर पर रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद बल्दिया के हुदूद में एक कमसिन बच्चे पर कुत्तों ने हमला करके हलाक कर दिया। शमशाबाद के हुदूद में वाक़ एक झोंपड़ी में सो रहे बच्चे पर कुत्तों ने हमला किया और उसको कुछ दूर तक घसीट कर लेकर गए और कुत्तों के शदीद हमले में जख्मी लड़का मौके पर ही हलाक हो गया। लड़के के वालिदैन ज़ारो क़तार हो रहे हैं। एक दूसरे वाक़े में पीरजादे गुड़ा में घर के सामने खेल रहे बच्चे पर भी कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों के हमलों के बाद आवारा कुत्तों को पकड़ने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। అది కాదు మేడం, మేము ఒక 6 మంత్స్ వెళ్ళి మేము బండి వస్తుంది ప్రతిరోజు ప్రతి వారంలో బండి డాగ్స్ తీసుకుపోయి స్టెరిలైజ్ చేసి వ్యాక్సినేషన్ చేపిస్తున్నాం మేడం। ఈ శంషాబాద్ మొత్తం పరిధిలో 25 వార్డులు ఉన్నాయి। రోజుకు 2 వార్డులు, ఒక వార్డు బట్టి కంటిన్యూ తీసుకుపోతున్నాము, కంటిన్యూ స్టెరిలైజేషన్ వ్యాక్సినేషన్ చేపిస్తున్నాము। ఇప్పటివరకు మేము ఒక 500 నుంచి 600 కుక్కలు పట్టుకున్నాం మేడం। ఇక్కడ ఉదయం 6 to 70 కుక్కస్ అయిపోయినాయి మేడం। ఇన్సిడెంట్స్ ఇప్పుడే వచ్చింది, ఇన్సిడెంట్స్ జరిగింది నిన్ననే తెలిసింది మేడం। నిన్న సందే నడుస్తుంది మేడం, ఇది నిన్న సందే ఇక్కడ బండి వచ్చింది, ఆ బండి ఉంది ఇక్కడ బండి తీసుకుపోతున్నాం, వేరే ప్లేసెస్ వదిలేస్తున్నాం మేడం। స్టెరిలైజేషన్ వ్యాక్సినేషన్ అంటే మళ్ళీ అది పునరుత్పత్తి కాదు, ఇంకోటి ఆ స్టెరిలైజేషన్ చేసినా ఇవన్నీ కరవదు కూడా, దాని చల్లి మనకు అపాయం ఏం లేదు, మనుషులకు కానీ పిల్లలకు కానీ ఎలాంటి హానికరం కాదు। महबूबनगर के एमएलए श्रीनिवास रेड्डी ने जिले के सरकारी स्कूल के तलबा में डिजिटल मटेरियल को फ्री में तकसीम किया। उन्होंने अपने ज़ाती मसारिफ से डिजिटल मटेरियल को तकसीम किया है। रियाजी और साइंसी उलूम में तलबा को 2D और 3 एनिमेशन से मुतालिक मटेरियल को मुहैया किया गया है। కరోనా వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది అకాడమిషియన్స్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా అధ్యయనం చేసినాం। బైజూస్ లాంటి సంస్థలు పిల్లలకు సరళంగా అర్థమయ్యేటట్టుగా 2D 3D యానిమేషన్స్ తోటి బాగా సంపన్న వర్గాలకు మంచి మెటీరియల్ అందించినాయి। కానీ పేద విద్యార్థులు, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకునే విద్యార్థులకు ఆ టెక్నాలజీ అందట్లేదు।
కాబట్టి కేవలం వారి కోసము 3-4 సంవత్సరాలు శ్రమించి మనం 2D 3D యానిమేషన్లో తెలంగాణ సిలబస్ను ఎన్జిఓల సహాయం ద్వారా, కంపెనీల సహాయం ద్వారా తయారు చేయించినాం. వీటిని దాతల సహకారంతో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఉచితంగా అందజేస్తాం. ఎందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది విద్యార్థులకు అంటే, మేము చిన్నప్పుడు డిగ్రీలో చదువుకున్న పాఠ్యాంశాలు ముఖ్యంగా మ్యాథమెటిక్స్, సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ అవి ఇప్పుడు పిల్లలకు 10th క్లాస్లో చెప్తా ఉన్నాం. ఒక్కొక్కసారి టీచర్ కూడా కరెక్ట్గా కాన్సెప్ట్స్ను పిల్లలకు చెప్పలేకపోతా ఉంది. అటువంటి దాంట్లో గ్యాప్స్ ఉంటా ఉన్నాయి. ఆ గ్యాప్ను ఫిల్ చేయడానికి 2D 3D యానిమేషన్స్లో ఇట్లా మనం పిల్లలకు ఆ సబ్జెక్ట్ చెప్తే చాలా కాన్సెప్ట్స్ వాళ్ళకు క్లియర్గా అవుతాయి. ఉదాహరణకి కెమిస్ట్రీలో మనకు అయాన్స్ ఉంటాయి, బాండింగ్ ఉంటుంది, న్యూట్రాను రకరకాలుగా ఉంటాయి. అవన్నీ ఊహించుకుంటారు పిల్లలు అంతే. కానీ 3Dలో వాళ్ళకు చూపిస్తే ఎట్లా ఉంటాయి, వాళ్ళ ఆర్బిట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఎట్లా చెప్తే ఇవన్నీ చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతాయి. विशाखापट्टनम में इंग्लैंड और हिंदुस्तान के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच का आगाज हुआ है। हिंदुस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। हिंदुस्तान ने जायसवाल की सेंचुरी की मदद से अच्छी शुरुआत की। आखिरी इत्तला मिलने तक हिंदुस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान से 272 रन बनाए थे। इंग्लैंड की जानिब से पहला टेस्ट खेलने वाले शोएब बशीर ने रोहित शर्मा का विकेट हासिल किया। మేము శ్రీకాకుళం నుండి వచ్చామండి. ఈరోజు ఇండియా ఇంగ్లాండ్ సెకండ్ టెస్ట్ మ్యాచ్ జరగబోతుంది. చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది ఈరోజు. బట్ చాలామంది సీనియర్ ఆటగాళ్ళు ఈరోజు లేరు, కానీ మ్యాచ్ ఖచ్చితంగా మంచి హోరాహోరీగా జరుగుతుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. జై హింద్. మనోడు చెప్పినట్టు ఈరోజు మ్యాచ్ చాలా రసవత్తరంగా ఉండబోతుంది. ఇండియా గెలాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇండియా సీనియర్ ఆటగా లేకపోయినా మన ఇప్పుడు రోహిత్ శర్మ ముందుండి నడిపిస్తున్న టీంని, శ్రేయస్ అయ్యర్, జడేజా వీళ్ళందరూ కూడా టీంను ముందుండి నడిపిస్తారని కోరుకుంటున్నా. ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న బ్యాట్స్మెన్లు, బౌలర్లే ఇంగ్లాండ్ని సమర్థంగా ఎదుర్కొంటారు. టీమిండియా ఖచ్చితంగా గెలుస్తుంది. ఏ విధంగా ఉంటుందండి? ఈరోజు చాలా బాగుంటుంది మ్యాచ్. పక్కా ఇండియా గెలుస్తుందని అనుకుంటున్నాం అందరం. ఎందుకంటే సీనియర్ ఆటగాళ్ళు లేకపోయినా ఇప్పుడు కొత్త వచ్చారు ప్రతిదారు అందరూ, అంటే డెబ్యూట్ మ్యాచ్ కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మంచిగా ఆడతారని అనుకుంటున్నాం. तमिल फिल्म स्टार विजय ने सियासत में दाखिला लिया है। उन्होंने तमिलगा वेटरी कलगम के नाम से सियासी पार्टी कायम कर ली है। विजय ने कहा कि पार्टी के एजेंडे का जल्द ही ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में बदउनवान हुक्मरानी जारी है और उनका मकसद बदउनवानियों का खात्मा करना है। उन्होंने वाजे किया कि 2024 के आम इंतखाबात में उनकी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। विजय ने बताया कि 2026 के असेंबली इंतखाबात में उनकी पार्टी मुकाबला करेगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चंपाई सुरेन ने झारखंड के वजीर आला की हैसियत से लिया हल्फ। अक्सरियत साबित करने के लिए 10 दिन की मोहलत। इत्तेहादी एमएलएस की हैदराबाद मुंतकिली। कल एल्लूर के देंदलूर में वायसर कांग्रेस का सिद्धम जलसा आम। तमाम तैयारियां मुकम्मल, लाखों अफराद की शिरकत का इम्कान। ज्ञानवापी मस्जिद केस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमिलनाडु में अदाकार विजय ने कायम की नई सियासी पार्टी। 2026 के असेंबली इंतखाबात में मुकाबला करने का ऐलान। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।